Sorry, D. What is the value of maximum velocity? 1.357 meter per second. 1.35. എല്ലാവർക്കും അതാണോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ? Yes, sir. Okay, then what is maximum acceleration? 102.32 meter per second. എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് 101.7 ആയിട്ട്. 101.7. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം 100-102 റേഞ്ചിൽ വരുന്നില്ല വാല്യൂ? Yes, sir. Okay, fine. So we have completed two sets of motion characteristics for the follower. First one was uniform velocity, case of uniform velocity. Second one was simple harmonic motion, a follower which executes a simple harmonic motion. So as we had discussed earlier also, always keep in mind the categorization of numericals regarding this topic, that means generation of cam profile, may come in a various variety. Now, what are the variations that may happen in each question? That's important, that you should separately understand. So till now, the questions which we have discussed contains a certain sets of variety data is given. For example, the type of follower may differ. Initially, we had discussed the numerical with knife-edged follower. Secondly, we came to the numerical with regards to a follower with roller as an addition. So two types of followers or shape of the followers we have covered. That was one variety that may occur in the numerical. And now the second thing, initially the first numerical that we had discussed had two sets of two parts. First one was the axis of the follower was passing through the center of the cam. And secondly, the axis of the follower was offset from the center of the cam. So again, a variation occurred in the question. This is also significant part. So accordingly, you have to generate the cam profile, because the cam profile, the steps or the procedures undergone for drawing the cam profile will differ. If it is in line with the center of the cam or offset from the center of the cam. Two procedures are different that you have to note down separately. Then the first numerical was related to follower which executes uniform velocity. So according to the nature of motion executed by the follower, the main difference that we come across is in the generation of the displacement diagram. See, for each case we have discussed separately the displacement curves, velocity curves, as well as the acceleration curve. So for uniform velocity case, the displacement diagram is different. For simple harmonic case, again the displacement diagram or the procedure for drawing the displacement curve is different. Now, what is the significance of the displacement curve? The displacement curve puts out the data that we require while drawing the cam profile. The distances that we obtain from the displacement curve, that are the same distances that we use to mark the points on the cam profile. And along that point only, we obtain our cam profile in the case of a knife-edged follower. But in the case of a roller follower, the distances that we obtain or that we take from the displacement diagram help us to mark the location of the centers of rollers for each position of the roller. And the cam profile that we obtain moves through the bottommost single point touching each roller of the follower. Correct, each position of the roller. So now, after covering uniform velocity and simple harmonic motion, let us come to another set of motion characteristics that will be executed by the follower, that may be executed by the follower. And that falls into the category of uniform acceleration and retardation. A follower or a cam which operates a follower, that follower executing the motion related to uniform acceleration and retardation. Now here also, the major difference that occurs is what? How the displacement curves are generated. See, nature of motion executed by the follower always
directly influences the displacement curves that we generate. And in turn, that directly influences what? The data that we incur to draw the or to generate the cam profile. Idana connection hierarchy nu parnal. Of course, cam profile is related to so many other variations that occurs in the question. But one factor that influences cam profile is how we generate the or how the displacement curve falls. Now, what does the displacement curve depend upon? The nature of motion executed by the follower. So for uniform acceleration and retardation, without further ado, let us directly jump into how we draw the displacement diagrams. Now, what does this mean, uniform acceleration and retardation? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? See, if we directly think about the rotation of cam, we have certain period of cam rotation, for a certain degree of cam rotation, the follower moves in the outstroke or lifts up. That is known as the outstroke of the cam. And after the outstroke, we have a certain degree of dwell period, during which the follower rests in the lifted up condition. And after the dwell period, we have a certain degree of cam rotation for return stroke. And during the return stroke, what happens? From the rest or from the uplifted position, the follower will fall down. And after the restricted period of outstroke, again a dwell period occurs whereby the follower at its initial position takes a rest. And again the circle restarts. That means one 360-degree rotation or one full rotation of cam is over. Now, along this outstroke, dwell and return stroke period, the follower to move in uniform acceleration and retardation, the nature of motion will be, when during the outstroke, uniform acceleration retardation condition varendadu for both outstroke as well as instroke aanu. Individually രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ഇത് വരണം. അതായത് outstroke, for example, imagine the first 90 degree of cam rotation, the follower is lifting up. അതാണ് outstroke എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ 90 ഡിഗ്രിയിൽ what we assume is half of the 90 degree, half rotation, 90 ഡിഗ്രീന്റെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിൽ ഫോളോവർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? സോറി, വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ഇൻക്രീസ് അല്ല, വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വരുന്നു. നൗ ഫസ്റ്റ് 45 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ആക്സിലറേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് യൂണിഫോംലി ഡീസലറേറ്റ്സ്. ഡീസലറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴുമെന്നല്ല, സ്റ്റിൽ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇഫ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, ഫോളോവർ ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ക്യാം റൊട്ടേഷൻ, ഇപ്പൊ ഇത് 0 ഡിഗ്രി എന്ന് ക്യാം 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടുന്ന് തട്ടി ഇങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ മോഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 45 ഡിഗ്രി ക്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോളോവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ മിഡ് വേ, ഹാഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 45 ഡിഗ്രി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ഫോളോവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ് ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നൗ? ഇറ്റ് ഡീസിലറേറ്റ്സ്. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത്? യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർ ഡീസിലറേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടാ? ടുവേർഡ്സ് അപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന്റെ ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് പൊസിഷനിലെത്തും. പിന്നെയുള്ള എന്താ? ഫോർ എ സർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡ്വെല്ലാണ്, ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റിമൈനിങ് 60 ഡിഗ്രി ഇത് ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ 60 ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യത്തെ 30 ഡിഗ്രി ഇത് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് മീൻസ് 60 ഡിഗ്രി ആണ് ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക്. ഫസ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് ദിസ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റ്സ്, താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത 30 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? ദിസ് ആക്സിലറേഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് വൺ ഫാൾസ് ഡൗൺ വിത്ത് യൂണിഫോം ഡീസിലറേഷൻ, യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ. പക്ഷെ മോഷൻ എന്താ? മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്ലിയർ ആണോ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫൈൻ. സോ ഇതില് what we have to do is, while generating the displacement curve, procedurally certain difference is there. Now
keep in mind the procedure that we undertook for drawing the displacement curves for uniform velocity and the case of simple harmonic motion. So unlike to those steps, there is a major difference while generating the displacement curve here. Let us look upon how we create the displacement curve for a follower executing uniform acceleration and deceleration. Deceleration ennu paraya, retardation ennu paraya, രണ്ടിനും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. So y-axis എന്താണ്? സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെ. ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമ്മൾ സ്ഥിരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം? റെക്ടാങ്കിൾ. വെരി ഗുഡ്. ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. റെക്ടാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്തും വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഡ്വെൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദി ക്യാം റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ആൻഡ് ദി വൈ ആക്സിസ് കവേഴ്സ് വാട്ട്? ടോട്ടൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെ. സ്ട്രോക്ക് ലെങ്തിനാണ് കവർ. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ടോട്ടൽ സ്ട്രോക്ക് h. ഇതിനെ h എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ x എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, ഓർ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ s എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെ. സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഓർ ദ മാക്സിമം ലിഫ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഫോളോവർ ആണ്. Now let a certain period of this particular cam rotation be the outstroke, the next period be the dwell period, and the last one be the return stroke. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന് ഞാൻ തീറ്റ എ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു, തീറ്റ എസെന്റ്. ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തീറ്റ എ എന്ന് കാണും, തീറ്റ ഒ എന്നും കാണും. ഒ റെപ്രസെന്റ്സ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, എ റെപ്രസെന്റ്സ് എസെന്റ്. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് പീരീഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? തീറ്റ ഡി ഡിസെന്റ് ഓർ തീറ്റ ആർ which is return stroke. രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല. Only thing you should mention what are the symbols that you are using. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് തീറ്റ എ, വാട്ട് ഈസ് തീറ്റ ഡി, വാട്ട് ഈസ് h or വാട്ട് ഈസ് x or s, അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പീരീഡ് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡ്വെൽ സ്റ്റേജ്. ഫൈനൽ ഡ്വെൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ this is initially divided into first outstroke, dwell and final, the next return stroke period. Next ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? റെഗുലർലി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ make divisions or divide outstroke and return stroke into equal divisions. Number of divisions എന്തായിരിക്കണം? An even number ആയിരിക്കണം. So I am taking it as a 6-part division. 6 എണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ 1, 2, 4, 5. So this is first division, second division, third division, fourth, fifth, and last one, sixth division. Number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intermediate part is the dwell stage. Afterwards, again, divide the outstroke also into same divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Name number here 6 dash 5 dash 4 dash 3 dash 2 dash 1 dash 0 dash. ഇതുവരെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. സി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ? എന്താ? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ്. സോ ആക്സിലറേറ്റും ചെയ്യുന്നു, ഡീസലറേറ്റും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്കിലാണ്, ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൽ. അഗൈൻ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും. സോ ഇതിപ്പോ ഒരു 60 ഡിഗ്രി ആണ്. സപ്പോസ്
60 degree or 100 degree rotation ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത്. ആ 100 degree rotation ആണെങ്കിൽ if nothing is mentioned in the questionൽ വെറുതെ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഡീസലറേഷൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ what we'll do is we'll assume that for the first half of the outstroke, that means 100 degree outstroke in the first half, the follower is uniformly accelerating. And for the remaining half of the still the outstroke, that means 100 degree rotation, the remaining half, the follower is again, it stops accelerating. Now it starts decelerating or retarding. But still എന്താണ് follower മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ക്യാം ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഔട്ട്സ്ട്രോക്കിനെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിട്ട് എക്സാക്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷനും, ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിഡിൽ ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് റീജിയൻ. ഏതാണ്? തേർഡ് ലൈൻ ആണ് എന്റെ മിഡിൽ ലൈൻ അല്ലെ. തേർഡ് ലൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് 1 2 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തേക്കും 1 2 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Am I making myself clear? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, same relation or concept you apply to the return stroke also. For example, assume final 60 degree of cam rotation, 60 degree of rotation ലാണ് outstroke സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ what we generally assume is that for the first half of the outstroke, അതായത് ഫസ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ what's happening? ഇത് താഴേക്കാണ് വീഴുന്നത്. താഴേക്ക് വീഴുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. റിമൈനിങ് 30 ഡിഗ്രി or remaining half of the outstroke, the follower moves retarding. യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡീസിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോളോവർ അപ്ലിഫ്റ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ. ഇതാണ് മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഹാഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനും മറ്റ് ഹാഫ് ഡീസൽ. So our concept, if you want to apply that one here also, we have to find the middle line. And here also, as 6 divisions ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ തേർഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് മിഡിൽ. തേർഡിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് 3 ഡിവിഷനും അപ്പുറത്ത് 3 ഡിവിഷനുമാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മിഡിൽ ലൈൻ, രണ്ടിലും മിഡിൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് now how many number of divisions I have covered as a whole for this region, same number of divisions ഞാൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഇവിടെ 6 ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഈ തേർഡ് മിഡിൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ 6 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. 1 2 3 4 5. 2 3 4 5. കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത? വേർട്ടിക്കലി ഇതിനെ 6ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലിഫ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ. സോ ഈ ഇതിലെ തേർഡ് ലൈനെയും ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 6 ഈക്വൽ പാർട്സ്. 1 2 3 4 5. 5 ഡിവിഷൻസ് ആക്കി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഡിവിഷൻസിന് ഐ വിൽ നെയിം ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പേര് കൊടുക്കുന്നു. എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ. എ ബി സി ഡി ഇ. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എ ഡാഷ്, ബി ഡാഷ്, സി ഡാഷ്, ഇ ഡാഷ്, സോറി ഡി ഡാഷ്, ഇ ഡാഷ്. ഇങ്ങനെ ആൽഫബറ്റ്സ് നെയിം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് 3 ഡിവിഷൻസിന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ 0 ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർവ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഐ വിൽ ജോയിൻ ദിസ് പോയിന്റ് ഇ, ദിസ് ഡിവിഷൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇൻ മൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്.
നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? Yes, sir. Yes, sir. ഫൈൻ. സോ ഇത്രയും ഡിവിഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റുമായിട്ട് ഈ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഈ 3 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സോറി, താഴേന്ന് മേലേക്കുള്ള ഇ ഡി സി, ഈ 3 പോയിന്റും ഈ 0യിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, ഈ മുകളിലത്തെ ഈ കോർണർ പോയിന്റ്, അതായത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, ഈ കോർണർ പോയിന്റുമായിട്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിവിഷൻസിലെ മുകളിലത്തെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ സി മുതൽ സി ബി എ ഇത് മൂന്നും അങ്ങോട്ടേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യും. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡയഗണൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ബി ജോയിൻ ചെയ്തു, എ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഈ വരച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാ വരച്ചതെന്നുള്ളത്? ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക, എക്സാക്ട് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വെർട്ടിക്കൽ ഡിവിഷൻസിലെ ഇനീഷ്യലി സി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തു. Those 3 points I joined at this particular left bottom corner of the outstroke region. എന്നിട്ടോ from C to the upper points CBA, I joined those points to the top right corner of the outstroke period. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഐ നോട്ട് ഡൗൺ certain points, അതായത് ഈ എന്ന ഡിവിഷൻ 1ൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും. ഡി എന്ന ഡിവിഷൻ 2ൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും. സി എന്ന തേർഡ് ഡിവിഷൻ 3ൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി സി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ, ഇ എന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ 1നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയി നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. നൗ ഈ വെർട്ടിക്കലിലെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനായ ഡി, ദ ഡി ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടലിലെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനായ 2 രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. സി ഹൊറിസോണ്ടലിലെ തേർഡ് ഡിവിഷൻ 3 അതുമായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സി ഇറ്റ് സെൽഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഫോർത്ത് ഡിവിഷൻ ബി, ഹൊറിസോണ്ടലിലെ ഫോർത്ത് ഡിവിഷൻ, ഈ 4മായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ, അത് നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈ വെർട്ടിക്കലിലെ ഫിഫ്ത്ത് ഡിവിഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലിലെ ഫിഫ്ത്ത് ഡിവിഷനുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. എന്റെ കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് നിന്നാണ്, 0 പൊസിഷൻ, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതുമാണ്. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിലൂടെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ കർവ്. ഈ കർവ് കണ്ടോ? ബ്ലൂ കർവ്, ഈ കർവ് കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. This is the curve for displacement of the follower during the outstroke. This curve is almost similar to that we have obtained in the simple harmonic case, but the generation of this curve and the procedure of the curve is totally different. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ വരക്കണം. ഈ കർവിന്റെ ഷേപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിൽ കിട്ടിയ അതേ കർവിന്റെ ഷേപ്പാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഈ കർവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ആസ് വെൽ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ടു ജനറേറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കർവ്. ക്ലിയർ ആണോ? കെയർഫുള്ളി ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. See, if you refer any of your reference textbooks, the steps will be very clearly mentioned. Doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഇന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്നില്ല, തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാമിന്റെ ടോപ്പിക്കുള്ള ഏത് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്താലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് the steps will be explained. How to generate the displacement curve in uniform acceleration and retardation. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത്. ആ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. സി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്.
അടുത്ത ഡ്വൽ പീരീഡിൽ എന്താ? നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റാറ്റിക്. സോ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ. ഡ്യൂറിങ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഓൾസോ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്ക് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് നോക്ക്. Now ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിവിഷനിലെ ആദ്യത്തെ 3 ഡിവിഷൻസ് ഞാൻ ഈ കോർണർ പോയിന്റുമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് താഴോട്ടുള്ള 3 പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറുമായിട്ട് അഗെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇനി പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് നോക്ക്. 6th ഡിവിഷൻ 6th പാർട്ട് ഇത് ഈ കോർണർ പോയിന്റ് തന്നെ. നൗ അടുത്ത എന്താ? ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടെങ്കിലും. എ എന്നുള്ള ഈ പാർട്ട് വെർട്ടിക്കലിൽ ഈ ഡിവിഷൻ 5th ഡിവിഷൻ ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ, ഇതിലുള്ള 5' അല്ലെങ്കിൽ 5th ഡിവിഷൻ ഏതാണോ അതുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ 4th ഡിവിഷൻ ബി, horizontal 4th division 4' next 3rd division in vertical as well as horizontal meets at the common point C itself. Next the 3rd division D dash and the 2nd division D dash, that is this point, and the 2nd division in the horizontal, which is this line, intersecting the point, note that particular point. Now the 1st division in the vertical E dash and the 1st division in the horizontal 1' meet in the point note ചെയ്യുക. ഈ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് വന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് join all these points using a free hand curve. ഇതാണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്. സി കർവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സിമിലർ ടു ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് കേസ്, ബട്ട് ദ ജനറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യരുത്. ഫോളോ ദ സെയിം order of steps that I have used for creating them. സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ആദ്യം ബോക്സ് വരക്കുക, ആദ്യം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ മിഡിൽ ലൈൻ, ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ലൈൻ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് വൺ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ഡ്രോ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോയിനിങ് ലൈൻസ്, ഓക്കെ, ഫോർ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നോട്ട് ഡൗൺ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Are we clear on this one? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Please note it down. എങ്ങനെ വരച്ചെന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും. See, what is significant is the order of steps. ഏത് ഓർഡറിലാണോ വരച്ചു തുടങ്ങി അതേ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുക. വെറുതെ പെട്ടി വരച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം കർവ് വരച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഫോളോ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയണേ, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. കാരണം ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫിഗർ ആണ്. വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ കർവ് ഓൾസോ. അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തീരും.
റഫായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞോ? ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. സോ ദിസ് വാസ്, ഈ പീരീഡ് ഏതാന്നുള്ള ഓർത്ത് നോക്കണം. ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് താഴെ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം, അതുകൊണ്ടാണ്. Now, let us look into the velocity curve. എങ്ങനെയായിരിക്കും velocity curve വരിക നോക്കാം. ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഡ്വെൽ പീരീഡ്, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. ഇതിലും y ആക്സിസ് എന്തായിരിക്കും? വെലോസിറ്റിനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോളോവർ. ഫോളോവറിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി, അത് മറക്കരുത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദി ആക്സിസ് ഓർ എക്സ് ആക്സിസ് ഡിനോട്ട്? ക്യാം റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റേജസ് ഓർ ആംഗിൾസ്. നൗ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ? ഓരോ സ്ട്രോക്കിന്റെ റീജിയൻ ഇതാണെങ്കിലും അനദർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പോർഷൻ ഇസ് ദ മിഡ് വേ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക്. സ്ട്രോക്കിന്റെ മിഡിൽ റീജിയൻ, അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്ഷൻ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി, ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആക്സിലറേഷൻ ആണ് യൂണിഫോം. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? യൂണിഫോം അല്ല, വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഒക്കറിങ്. കാരണം അല്ലെ, നമ്മൾ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആക്സിലേറ്ററിന്റെ മേലെ കാല് വെക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് തീരുന്നതിന്റെ റിമൈനിങ് ഹാഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടാർഡിങ് യൂണിഫോംലി, ഈ വെലോസിറ്റിന്റെ കേർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വരേണ്ടത്? ഹൗ ഷുഡ് ദ കേർവ് ഒക്കർ? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ കേർവ് എന്താ? വെലോസിറ്റിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻക്രീസസ്. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഇത് റിമൈനിങ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ ആണ്, ഇത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് അല്ല. ദിസ് ഇസ് ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഈസ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്. റിമൈനിങ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ പീരീഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യൂണിഫോംലി ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഫോളോവർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഡീസലറേഷനിലൂടെയാണ്. സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ആക്സിലറേഷൻ കുറഞ്ഞു വരിക. സോ ദിസ് പീരീഡ് ഓൾസോ ഷുഡ് ഷോ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് കർവ് ഫോർ വെലോസിറ്റി. ഡ്വെൽ സ്റ്റേജിൽ എന്താ? ദർ ഈസ് നോ മോഷൻ ഒക്കറിങ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഈ കർവ് ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഈ പൊസിഷനിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. Velocity of outstroke in a maximum value. And what should be this particular value? Velocity during return stroke, അല്ലെ? VR എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ VD എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Yes, now, what will be the corresponding curves obtained for acceleration? Just ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ആക്സിലറേഷൻ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്? വെരി ഗുഡ്, എക്സാക്ട്ലി. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ച എത്ര വരെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പറയണം. കാണുന്നുണ്ടോ?
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റേജ്. ദിസ് ഈസ് ദ മിഡിൽ പോർഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ കർവ് ഫോർ ആക്സിലറേഷൻ, the y-axis should show the values of acceleration and x-axis yet again cam rotation angles. So ഈ കർവ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ, ഒറ്റയടിക്ക് മേലോട്ട് പോകണം. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ, റിമൈനിങ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്താണ്? യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ്. അവിടെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തിരിച്ചിവിടെ വരണം. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്വെൽ സ്റ്റേജ് ദർ ഇസ് നോ മോഷൻ ഒക്കറിങ്, സോ എല്ലാം 0 ആണ്. അടുത്തതോ? അടുത്ത എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഞാൻ പറ. അഗെയിൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ. അല്ല, യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. പിന്നീടോ മിഡ് വേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ യൂണിഫോം ഡീസലറേഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വാല്യൂ, ഈ ലെങ്ത്തും ഒന്നും ഈക്വൽ ആവണ്ട. കാരണം എന്താ? ദർ ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഫോർ ആക്സിലറേഷൻ. യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആണ്, യൂണിഫോം ഡീസലറേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ക്യാൻ ഡിഫർ ഓർ ചേഞ്ച്. സോ ഇത് എത്രയാണോ താഴേക്ക് വന്ന് അത്രയും താഴെ തന്നെ ഇത് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണ്ടെങ്കിലും മാറാം. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? സോ ഇതായിരുന്നു എന്തെന്ന് പ്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ഫോർ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ കേസ്. ആൻഡ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സ് നന്ന് വൃത്തിക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദി അറ്റൻഡൻസ് എന്നിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ്. One second.